ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ पे ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ? ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਰ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहारा बनो में मैं हूँ खान अली। तो एक गरीब का घर है, तुसी सेन देख रहे हो एक गरीब का। इस समान पे बांधे ने, ए फैमिली मेरे नाल एक बैठी है, इस समान पे बांधे ने कि मालिक मकान इन्हां दा समान चुक के बाहर पे रखदा है। तुसी कपड़े देख रहे होने हो सारे, ए इन्हां दा छोटा दा किचन देख रहे होने हो, बर्तन पे ने। मेन दरवाज़ा तुसी देखो कि मेन दरवाज़ा ही कोनी जिथे इंटर हो के अंदर आईदा पर्दा लगे है। तो मालिक मकान ने इन्हां को किराया नहीं सी है, 2 महीने का किराया इन्हां दे सिर ते वे। मालिक मकान इन्हां दा समान चुक के बाहर पे रखदा है। तो इस साडे भाईया दा फोन आया, असी फौरन इन्हां दे कोल मदद आस्ते पहुंचे। हुण आए हाँ, हुण इन्हां दी जुबानी गल सुनांगे की मामलत बनिया, की गल बनी कि जिहड़ा ये समान पे चुकदे ने। तो उस तो बाद मेरे दोस्तों के गुजारिश है, अक्सर हर वीडियो च मैं कहना वा कि यार वीडियो नूं अगे शेयर कर दिया करो। अगर मेरे यूट्यूब के उत्ते पेज के उत्ते वीडियो आती है तो उस पेज नूं वेख के भी वीडियो लाइक कर दिया करो या अगे शेयर कर दिया करो। जिहड़ा मेरा ऑफिशियल पेज है वेले लोग के उत्ते अगर वीडियो आती है, जिन्हें मेरे भाई दोस्त साथी वीडियो वेंदे ने, यार वीडियो नूं वेख के अगे जरूर शेयर करिया करो। जिन्नी नेकी उस बंदे नूं मिलदी है कि जिहड़ा मदद करदा है, उन्नी नेकी तुहानूं भी मिलेगी कि तुसीं अगे वीडियो शेयर कीती है। तो वीडियो नूं लाजमन शेयर करिया करो कि यार किसी खानदान की मदद हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। की नाम है अपना? जी मेरा नाम पप्पू है जी। पप्पू, तो पप्पू भाईजान की ऐसा मसला बनया कि जिहड़ा तुसीं समान पे चुकदे हो? सर किराया नहीं दिता गया। किराए की बहुत कोई परेशानी आया सी। कारोबार के हालात बड़े ख़राब सी। मिहनत मजदूरी नहीं सी मिलती तो इस वजह तो किराया नहीं दिता गया। मालक मकान किराए की वजह तंग कर रहा सी ते यह मसला बनया है सर। तो मालिक मकान नूं तुसीं किराया नहीं दे सके? जी किराया नहीं असी दे सके सर। तो किन्ने महीने का किराया? ये 2 महीने का किराया सर। 2 महीने का तुहाडा किराया बनया है ते तुसीं किराया नहीं दे सके। मजदूरी की करदे सो? मजदूरी सारा मिस्त्रियों के पीछे ईटां सिरमट रेत ये वो जो कुछ भी है घर बनाउण दे। अच्छा घर बनाउण दी? जी हाँ जी। तो हुण तुसीं ओह कर नहीं रहे? जी नहीं मजदूरी लभ ही नहीं रही सर। मजदूरी लभदी नहीं? अड्डे जाइदा है, हफ्ते दे विच 2 दिन मिलती है, 4 दिन फारक। 1-2 बजे आ जाइंदा घर। अच्छा 1-2 दिन तुसीं घर मसलन रह जांदे हो, एक दिन काम ते टुर जांदे हो? जी हाँ जी। तो एक दिन काम लभ्या या 2 दिन लभ्या? 2 दिन लभ्या। वो या तुसीं घर दी रोटी पका लवो या तुसीं किराया जोड़ लवो? जी रोटी भी सही तरीके नाल नहीं घर दी पकदी। रोटी भी नहीं पक रही? जी रोटी भी नहीं सही तरीके नाल सर पक रही। कि कहिए ना कि रोटी पक रही है, वो भी नहीं पक रही सही तरीके नाल। वो क्यों नहीं पकदी? सर साडा चुल्हा अजे तक जिहड़ा गर्म नहीं होया सुबह दा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ किचन भी तुसी देख रहे हो सब कुछ। अगे तुसी आप देख लो भी जो किस वजह तो चूल्हा साडा नहीं गर्म होया। जी ए पप्पू मेरे भाई साहब बैठे ने, मजदूरी ते जांदे ने। तुहानूं पता है कि इस टाइम की निज़ाम चल रहा है इस मुल्क का कि रोटी भी पूरी नहीं हो रही तो किराया कित्थों दे गरीब आदमी। तो हुण तुसीं देखो कि जिवें ये भाईजान मजबूर ने, मैं इन्हां नूं वीडियो दे अगे बिठाया तो मेरे दोस्तां नूं जिहड़े वीडियो देखण वाले ने उन्हां नूं पता चल रहा है कि यार ये बंदा वाकई मजबूर है, हकदार है। घर खाण नूं कोनी, मालिक मकान समान चुक के बाहर पे रखदा है। ते मैं इस वजह तो कहना कि यार सहारा बनो जिहड़ा यूट्यूब चैनल है वो इन्हां लोकां से मैं बनाया कि यार इन्हां लोकां तक मैं पहुँचा जो इन्हां नूं परेशानी है, जो दुख ने। तो मैं अक्सर काफ़ी रेस्टोरेंटां दे वेखे है, खुद भी कई दफ़ा असी जाने भी हाँ कि उत्थे वेखे है कि लोग रात का 10-10, 15-15 हज़ार का खाना खाई जाते हैं। 10,000 का, 15, 20, 30 हज़ार का खाना खाई जाते हैं।
ਤੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਖਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਛੱਡਦਾ, ਜੀ ਫੌਰਨ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਦਾ ਸਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ, ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਨੇ? ਜੀ। ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੁਬਾਲਾ ਵਾਰਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਫੜੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੀ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਅਗਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ तो ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਲੈਂਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਲੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਗਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੋਗੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਘਰ ਦੀ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਆਓ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਨੇ ਘਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ ਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਲਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਈ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਾ। ਜੀ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੱਜ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਸਾਇਆ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਬह फिर स्कूल चला जाएगा। ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਆਦਮੀ, ਸਖੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ मदद ज़रूर करनी है। अल्लाह सोने की रज़ा से, अल्लाह सोने की रज़ा से मदद करनी है, क्योंकि ये भाईजान काफ़ी परेशान है, मजबूर है। तुसी यह देख सकते हो कि जिस शख्स के कोल एक महीने का 5000 का किराया नहीं है, तुसी किसी रिश्तेदार को मंगे हैं? जी मंगे भी हैं, कोई दे ही नहीं सकता, तो सानू को देवे की। तुसी पैसे मंगे है सन? जी हाँ जी। किसी ने दिते ही नहीं? जी नहीं। अगर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ? जी नहीं सर, कोई इतराज नहीं। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5000 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੇ लगा के दे सकते हो, सारी ज़िंदगी की दुआ है, तो इस भाईजान की मदद ज़रूर करनी है सोने रब की रज़ा से। पाकिस्तान जिंदाबाद।